Hello and welcome back to my YouTube channel. My name is Amninder. I hope you all are doing great in your life and enjoying your life. So today's video is going to be very interesting video because आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ IELTS and PT ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ PT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ IELTS ਤੇ PT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ today's video। उस टाइम के ऊपर मैं वीज़ा लगाना सीगा, उस टाइम के ऊपर मैं IELTS की सी ते लिटरली मैं PT का नाम भी नहीं सुनिया सीगा क्योंकि उस टाइम के ऊपर मेरे माइंड में वैसे ही कन्फ्यूजन सी कि मैं कैनेडा का वीज़ा लाना है या फिर आस्ट्रेलिया का। तो IELTS ते PT बारे तो मैं सोचा ही नहीं सीगा। PT का मे बी मैं नाम सुनिया होवे बट मैनू बिल्कुल भी याद नहीं हैगा कि मैं ये ऊपर कोई भी डिस्कशन की होगी क्योंकि IELTS का क्रेज पंजाब दे विच स्पैसीफिकली बहुत ज़्यादा हैगा ते सारे बच्चे बस यही सोचते हैं कि IELTS देना है ना। PT बारे हुण बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वैसे खुलण लग गए ने जिवें जिवें टाइम लग रहा है क्योंकि कैनेडा दे विच भी PT नूं एक्सेप्टेंस मिल गई हैगी आ। बट जे मैं आस्ट्रेलिया दी गल करा तां आस्ट्रेलिया दे विच तां पहलां तो ही PT नूं एक्सेप्टेंस सीगी, बस इस टैसट बारे अपने इंडिया दे विच ही या पंजाब दे विच ही नहीं पता सीगा। बहुत सारे इदां दे होर भी टैसट हैगे ने जिहड़े कि अपने वर्गे सारे जणिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता, खास करके पंजाब दे विच जिहड़े कि आपां टैसट दे के इत्थे आ सकदे हैगे आ, लिटरली आ सकदे हैगे आ। जे मैं इन्हां दोनों टैसट दी गल करा ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ IELTS ਤੇ PT ਬੋਥ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PT ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕੋਰਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 6.5, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 6.5 ਔਰ 7, ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। IELTS दे सकते हो, PT दे सकते हो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, इक्वल मीनस इक्वल। नैक्सट जे मैं IELTS ते PT की स्पैसीफिकली गल करा कि इन्होंने दोनों के विच की डिफरेंस हैगा या IELTS की है या PT की है। सो दोने इंग्लिश टैसट ने जिहड़े कि आपां अगर जो फाइल लगानी हुंदी आ उस टाइम के उपर एक अपनी रिक्वायरमेंट हुंदी है कि अपने IELTS या PT दे विचों इन्ने बैंड स्कोर होना चाहिए। जे मैं IELTS की गल करा तो IELTS दे विच मॉड्यूल्स हुंदे ने रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये 4 मॉड्यूल्स हुंदे ने। सानूं इंग्लिश दे विच बोलना आउणा चाहिए, लिखना आउणा चाहिए ताकि आपां बाहरली कंट्रीज़ दे विच जाके सर्वाइव कर सकीए। सो ये जिहड़े 4 मॉड्यूल्स हुंदे ने तां इन्हां विचों लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन्हां दा एग्जाम एक दिन हुंदा ते स्पीकिंग दा फेस टू फेस इंटरव्यू एग्जाम एक दिन हुंदा। इहदे विच जिहड़े बैंड स्कोर्स ने वो असैस कीते जांदे ने। टोटल बैंड्स हुंदे ने 9, इहदे विचों अपने बैंड स्कोर जिहड़े ने असैस कीते जांदे ने। इंडिया दे विच जिहड़ा IELTS है वो पेपर बेस्ड टैसट हैगा तां ऑब्वियस जी गल है कि एग्जामिनर ही अपना जिहड़ा पेपर है वो चैक करदा है एंड आपां नूं बैंड स्कोर दिंदा हैगा। सिमिलरली ही स्पीकिंग दे विच हुंदा है क्योंकि वो अपनी एग्जामिनर स्पीकिंग लैंदा। बट आस्ट्रेलिया दे विच जिहड़ी IELTS है वो कंप्यूटर बेस्ड आ। इहदे विच लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कंप्यूटर बेस्ड हुंदी आ। जिहड़ी स्पीकिंग आ वो सिर्फ जिहड़ी हैगी आ वो 1-to-1 फेस टू फेस जिहड़ी आ एग्जामिनर जिहड़ा हैगा इंटरव्यू लैंदा हैगा। IELTS नूं करन दे लई जो एवरेज टाइम अजकल चल रहा हैगा जो बच्चे लै रहे हैगे तां 1 मंथ तां लगदा ही लगदा हैगा IELTS नूं समझण दे विच, ओहनूं प्रिपेयर करन दे विच। जे इहदे पेपर दी गल करां तां इहदा पेपर जिहड़ा हैगा मैं तुहानूं दस ही दित्ता है कि इन्हां 3 मॉड्यूल्स का पेपर एक दिन हुंदा है एंड जिहड़ा स्पीकिंग का पेपर है वो एक दिन हुंदा, मतलब बेसिकली 2 डेज़ लग जाते हैं इनका एग्जाम देने के लिए। इहदे रिजल्ट नूं 14 to 15 डेज़ लग जाते हैं आउण दे विच। जे मैं PT की गल करां तां PT चाहे इंडिया ते चाहे आस्ट्रेलिया दोनों जगह के उपर कंप्यूटर बेस्ड टैसट हैगा। इहदे विच जिन्ने भी बैंड्स ने या जो भी आपां पेपर दे विच लिख के आउने आ, जो भी पेपर हैगा वो सारा असैस कंप्यूटर ही करदा हैगा एंड कंप्यूटर ही आपां नूं सारा रिजल्ट कढ के दिंदा हैगा। इदां नहीं हैगा कि इहदे विच कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना जिहड़ा पेपर आ वो चैक करदा हैगा। इहदे विच वैसे तां पॉइंट्स दे अकॉर्डिंगली
ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ 90 ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 68 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 90 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ 9 ਬੈਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਨ 3 to 5 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 5 ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਆ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੇ 15 ਜਾਂ 14 ਡੇਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੀਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ 3 to 5 ਆਵਰਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੋਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ PR ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਸਿਨਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਲਸ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਟੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਪਰ ਪੀਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲਸ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਇਲਸ 100% ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਤਾਂ ਪੀਟੀ 50% ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 ਤੋਂ 6 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਲੂਐਂਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਬਟ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਹਾਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਐਂਡ ਪੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ
ਪੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AP Uni ਐਪ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ ਐਪ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ AP Uni ਐਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ AP Uni ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਐਂਡ ਡੇਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੇ ਇਹੀ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਮਚ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਇਲਸ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਪੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਆਇਲਸ ਹੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, UK ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੀਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮਸਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਣ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟਿਪਸ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ। ਪੀਟੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ AP Uni ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਡਾਊਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 95% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਾਂ 2 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੂਗਲ ਆ, ਕ੍ਰੋਮ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 7 ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 6.5 ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ, ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਇਲਸ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 77, 88, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਬਟ ਕੋਰਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ PR ਵੀਜ਼ਾਸ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ PT ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ PT ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ PT ਤੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ PT। ਆਇਲਸ ਟਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਇਲਸ ਬਟ ਟਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। PT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਦਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋ ਡਾਊਟ PT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਲੂਐਂਸੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਨੋ, PT ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਜੈਨੂਅਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਫਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪੇਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ, ਆਇਲਸ ਕੀ ਆ, ਪੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਰੀਡਿੰਗਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਟ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੂਜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਪੀਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਆ, ਟਾਈਮ ਬੇਸਡ ਆ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਈਵਨ ਕਿ 2 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ।